विचाले एक होर वड्डी खबर उसका रुख करदे हां। विजय सिंगला नूं मोहाली फेस 8 के थाणे दे विच रखिया गया है। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। विजय सिंगला ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है जो मंत्री सी करीब 1 बजे तक। हुण समा हो रहा 3:15 ते हुण पहुंच गए ने मोहाली फेज 8 के थाने दे विच ते विजय सिंगला ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस तो बाद मोहाली फेज 8 के विच रखा गया एंटी करप्शन विंग पंजाब पुलिस दी, उस दे वल्लों एक गिरफ्तारी की गई है जो करप्शन के इल्जाम लगे उस तो बाद गिरफ्तारी हुई है। सदा रुक करते हैं ग्राउंड जीरो तो हुण पूरी अपडेट देने की कोशिश करांगे। कुछ ही पलों दे विच असीं कोशिश करांगे कि तुहानूं मानसा के लोग इस समय की सोच रहे हैं वह भी दसीए। मानसा इस समय विजय सिंगला के घर के बाहर की माहौल है वह भी तुहाडे तक पहुंचाइए। पर पहला रुक करते हैं असीं मोहाली दा। मानसा चलांगे पर पहला मोहाली चलते हैं जिथों साडे सहयोगी इस समय मनोज राठी साडे नाल जुड़ चुके हैं। मोहाली फेज 8 का थाना। मनोज, ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव जी, अज का जिहड़ा बड़ा एक्शन होया किते ना किते एक बहुत बड़ी गल है। तो ये असमंजस सी कि आखिर ये पर्चा होया किसने, किने दिता है पर्चा? विजिलेंस ने दिता है, एंटी करप्शन सैल ने दिता है। तो हुण थोड़ी क्लैरिटी हुई है कि मोहाली जिले दी पुलिस ने यह पर्चा दिता है। तो 8 फेज पुलिस स्टेशन जिहड़ा है वो रखा गया, यानी कि सिगले नूं सीधा अरेस्ट करने तो बाद इत्थे लैके आया गया तो इत्थे हुण बिठाया होया। जिहड़ी हुण तक दी जिहड़ी जानकारी मिल रही है तो कई चीज़ां इहदे विच हैगी, इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो कीती जाएगी। तो जिहड़ा मामला दर्ज किया है करप्शन का, जिहड़ा मामला दर्ज किया इहदे विच जिहड़े बड़े अफसर ने वो भी अंदर मौजूद ने। हालांकि अंदर जिहड़ा है वो किसी नूं जाण दी परमिशन जिहड़ी है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि दस्सिया जा रहा है कि जिहड़ी पुछगिछ है वो की जा रही है। जिद्दां मेरे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे सीगे कि मामला की सी पूरा। ते हुण जिहड़े पुलिस का काम है, हालांकि अज काफी बड़ा एक्शन होया है ते लगातार अचानक एक्शन होया है। ऐसे कह सकते हैं कि देरी नहीं हुई, जद बर्खास्त किया गया ते नाल ही नाल एक्शन मोड च पुलिस दिखाई दिखी। जिद्दां ऑर्डर दिते गए पुलिस नूं कि इनू गिरफ्तार करो ते नाल ही नाल हुण तक जिहड़ी जानकारी मिल रही है, जिहड़े पुलिस सोर्सिस दस रहे ने, साडे सहयोगी ने भी गल जिहड़ी हैगी जानकारी दी है कि पंजाब भवन के नेड़े तेड़े जिहड़ा है सिंगला नूं गिरफ्तार किया है। क्योंकि अज सवेरे सिंगला जिहड़ा है 10 बजे करीब 10 तो 10:30 जिहड़ा हैगा पंजाब भवन के नेड़े तेड़े सीगे, उन्हां दी उत्थे मीटिंग भी हुई है किसी नाल ते नाल दे नाल जिहड़ा एक्शन होया। मेरे नाल मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज भी ने, उन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे। अमन, ये पूरा जिहड़ा एक्शन है असीं गल कर रहे, तुसीं भी लगातार देख रहे हो, हुण पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, होर कई चीज़ां जिहड़ियां निकल कर सामने आई है। बिल्कुल मनोज, साफ तौर पर क्योंकि विजिलेंस का बार बार किया जाता है, कारण यह है विजिलेंस इत्थे इन्वॉल्व होंदी क्योंकि एंटी करप्शन जिहड़ी विंग है वो एंटी करप्शन के तहत कार्रवाई हुई है और एंटी करप्शन एक तरीके से विजिलेंस के अंडर आता है। तो एक कन्फ्यूजन सीगा और विजिलेंस के जिहड़े सोर्सिस दे नाल गलबात हुई तो बठिंडे का दस्सिया जा रहा है, क्योंकि मामला मनोज बठिंडा का है। बठिंडा वैलफेयर और फैमिली डिपार्टमेंट नूं टेंडर एक रेजिडेंस नूं दिता गया। टेंडर के अंदर एक शुकराना मंगिया गया कि जिहड़े भतीजे ने इन्हां दे उन्हां नूं शुकराना दिता जाए और वो सारी रिकॉर्डिंग हुई एक अधिकारी की मदद से। और वो रिकॉर्डिंग जिहड़ी है मुख्यमंत्री ने खुद सिंगला नूं अपने सामने बैठ के अपनी रिहायश से सुनाई, क्या रिकॉर्डिंग तुहाडी आई है, की करना है। और जिस कोशिश करेंगे नाल दे नाल शॉट्स भी दिखाई दिए, क्योंकि पुलिस बल काफी ऐलान कर दिता कि अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। मन बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर क्योंकि कार्रवाई की गई है और पिछले 2 घंटे के अंदर असीं मनोज कार्रवाई देख रहे हैं, क्योंकि सैक्शन 7 ते 8 जिहड़ी एंटी करप्शन की हैगी है उसके तहत कार्रवाई हुई है और एंटी करप्शन जिहड़ा विंग बनाया गया है पंजाब दा लोकां दी मदद लई, करप्शन नूं रोकण लई, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। और इसी करके विजिलेंस किते ना किते इन्वॉल्व हो रही सी कि क्या विजिलेंस दे बठिंडा दे कार्रवाई मानसा दे अधिकारी कार्रवाई करनगे या FIR जेकर इत्थे विजिलेंस दफ्तर होई है तो वह कार्रवाई करनगे। लेकिन 8 फेज लियांदा गया है, जानकारी मनोज मिल रही है। और बठिंडा के एक रेजिडेंस से जिसका मैं जिक्र कर रहा सी कि बठिंडा के रेजिडेंट से उन्होंने एक तरीके से ट्रैप किया है कि उन्होंने वालों टेंडर के लिए शुकराना मंगया गया। टेंडर उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह भी हुई, ये रिकॉर्डिंग हुई है, अधिकारी की मदद के नाल रिकॉर्डिंग हुई है जो कि मुख्यमंत्री नूं भेजी गई। मुख्यमंत्री ने यही रिकॉर्डिंग उठा के चक के जिहड़ी है वो सिंगला नूं दिखाई है और सिंगला नूं ये रिकॉर्डिंग दिखा के पूछा गया कि तुसीं शुकराना मंग रहे सीगे अपने भतीजे के जरिए, इस रिकॉर्डिंग ते की जवाब हैगा है, जिससे कि उन्होंने अपनी गलती मनी है और ये वड्डी कार्रवाई वेखण नूं मिली है। और दूजे लिए भी एग्जाम्पल हैगा मनोज। इहदे विच एक होर इन्फॉर्मेशन देना चाहता कि इत्थे DSP जिहड़े हैगे सिटी दे ओरा दे नाल नाल विजिलेंस दे ऑफिसर जिहड़े है वो भी अंदर मौजूद ने, ये जानकारी
बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और ये काफी चीज़ां इन्वॉल्व हो रही हैं क्योंकि जिवें असीं पहला भी जानकारी तुसीं भी दित्ती कि पंजाब भवन के नेड़े नेड़े पंजाब भवन का जिहड़ी डेटा एंट्री है उसके अंदर 10 वजे तो पहला सिंगला उत्थों जा चुके ने। जिहड़े सिंगला के कमांडो ने या सिक्योरिटी है वो उत्थे खड़ी है, एक 3682 नंबर मंत्री की जिहड़ी गड्डी हुंदी है वो उत्थे खड़ी है, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਸੈਕਟਰ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 39 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਜ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋल्व ਸੀਗਾ, ਕੋਈ दूसरा MLA होंगे कोई प्रूफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और विजिलेंस, क्योंकि इसी करके विजिलेंस और पुलिस दोनों डीएसपी सिटी 1 एक जानकारी होर दे दी है कि डीएसपी सिटी 1 भी इत्थे मौजूद ने, यानी कि दोनों डीएसपी सिटी 1 ते सिटी 2, सिटी 1 सुखनास ते डीएसपी सिटी 2 सुखजीत सिंह विर्क भी इत्थे मौजूद ने। अमन बिल्कुल मनोज, और क्योंकि जदों मुख्यमंत्री वालों निर्देश दिते जाते हैं तो सीधे तौर पर SSP जड़े DSP सीनियर अधिकारी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उन्होंने दिते जाते हैं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कोई कोताही पुलिस प्रशासन नहीं बरतना चाहता, और यही कारण है कि हर एक पासे ट्रैप किते ना किते किया जा रहा है कि होर कौन कौन इन्वॉल्व सीगा, क्या कोई होर मंत्री अधिकारी या विधायक इस मामले च इन्वॉल्व तो नहीं सीगा। और इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जी है इस बाबत की जा रही है, और कुछ ही देर च तस्वीरां भी असीं देखांगे। मनोज अपने अजे कैमरामैन नूं कहूंगा कि वो तस्वीरां दिखाते रहन जिस तरीके दे नाल पुलिस इत्थे तैनात है, अफसर तैनात है, इन्नी हलचल इत्थे मनोज कदे हुंदी नहीं है। लाजमी तौर पर विजय सिंगला तो पुछगिछ की जा रही है और किहड़े अधिकारी किहड़े MLA या कोई होर इस दे नाल इन्वॉल्व सीगा या नहीं, जिस तरीके की क्योंकि कार्रवाई हुई है दूजियां ते लई भी एग्जाम्पल सैट कीता। मनोज बिल्कुल जिदा मेरे सहयोगी दस रहे सी गौरव, इहदे विच एक होर जानकारी दे दी है कि DSP दोनों DSP ते होर वड्डे अधिकारी इत्थे पहुंच के सिंगला तो पुछगिछ कर रहे हैं। एक बड़ी जिहड़ी है जानकारी हुण मिल रही है कि अंदर उन्हां नूं बिठाया होया है, क्योंकि जिदा मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि सिंगले नूं पंजाब भवन दे नेड़े तेड़े तो अरेस्ट किया है ते मोहाली जिले की पुलिस ने यह मामला दर्ज करने तो बाद उन्होंने चुक्या है। हालांकि जिहड़े आदेश आए सी उपरों जिहड़े आदेश आए सी उस तो बाद इन्हां ते कार्रवाई हुई है ते कई वड्डी रिकॉर्डिंग्स जिहड़ी है हालांकि सीएम कोल पहुंची सी ते होर भी कई प्रूफ्स होर विच किहदी इन्वॉल्वमेंट है। अमन एक गल होर हो जाती है कि मीडिएटर जिहड़ा है, मीडिएटर कौन है, ये सारी जिहड़ी कमीशन दे गेम हुंदी है, सारी गेमां हुंदी है कि इहदे विच मंत्रियां दा या किसी होर भी किसी भी करप्ट बंदे दा मीडिएटर जिहड़ा हुंदा है उहदे ते भी गाज गिरन वाली है, जिहड़ी हुण तक दी जानकारी मिल रही है। पुलिस लगातार पुछगिछ कर रही है। बिल्कुल मनोज, करीबी जिहड़े ने उन्हां ते गाज गिर सकदी है। एक भतीजे उन्हां दे दस्से जा रहे ने विजय सिंगला दे, जिसनूं शुकराना देण दी गल कही है, और ये रिकॉर्डिंग जिहड़ी है मुख्यमंत्री तक पहुंची है कि शुकराना जिहड़ा वो दिता जावे। फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट दे अंदर टेंडर होया, टेंडर दे अंदर शुकराना विजय सिंगला वालों मंगया गया और यह कहा गया शुकराना जिहड़ा देना है वो उन्हां दे भतीजे दे जरिए दिता जावे। इसकी रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री तक पहुंची और मुख्यमंत्री ने उस रिकॉर्डिंग नूं सिंगला नूं सुनाया और सुना के इन्होंने गलती तक मन्नी है, स्वीकार किया है, जिस तो बाद SSP नाल मुख्यमंत्री ने गल की है कि एंटी करप्शन के तहत कार्रवाई जिहड़ी की जावे। और जानकारी अमन आ रही है गौरव के ये सारा जिहड़ा एक्शन मोड होया है, अमन ये सारा जिहड़ा एक्शन मोड होया है पूरा प्लान सीगा पहला ही कि मामला दर्ज करने तो बाद सीधा इसी पुलिस स्टेशन च लैके आना है। हालांकि मीडिया नूं गुमराह जरूर करने की कोशिश की गई, जिहड़ी भी अधिकारी नाल असीं गलबात की वो किसी भी तरह साफ तौर पर मीडिया नाल गलबात नहीं करते नजर आए अमन, लेकिन ये पूरा प्लानिंग सीगी कि मामला दर्ज करने तो बाद सिंगले नूं इसी पुलिस स्टेशन च लैके आना है, क्योंकि सवेर करीबन 11:30-12 बजे असीं गलबात की सी ते अफसर इत्थे मौजूद सीगे, दूजे भी अफसर इत्थे मौजूद सीगे, यानी कि पूरी प्री प्लानिंग सीगी, पूरी ऑर्डर्स तो बाद सारी चीज़ां जिहड़ियां कीती गईयां उन्होंने लैके हुण इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है DSP सिटी 1 सुखनास सिंह, DSP सिटी 2 सुखजीत सिंह विर्क ये सारे इत्थे मौजूद ने, SHO अजीत सिंह कौशल ये सारे इत्थे मौजूद ने। अंदर सिंगला नूं बिठा के पुछगिछ की जा रही है ते जिहड़ी दूजी फ्लाइंग स्क्वाड है विजिलेंस दी ओहदे भी अधिकारी जिहड़ी दस्सी जा रही है कि ओहदे भी अधिकारी है वो इत्थे मौजूद ने, यानी कि हुण पुछगिछ की जा रही है, क्योंकि अमन जिहड़ा प्रोटोकॉल हुंदा है कि मामला दर्ज करन तो बाद हुण किस तरह की आगे की रणनीति होंदी है। मामला दर्ज होंदा है उस तो बाद पुछगिछ जिहड़ी शुरू होंदी है, मेडिकल कराया जाता है। हालांकि दस्सिया जा रहा है कि थोड़ी देर तक इहदा मेडिकल कराने तो बाद इन्हां नूं कोर्ट च भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि उस तो मेडिकल कराने तो बाद जिहड़ी कोर्ट च पेशकीश होंदी है असीं कोशिश करांगे अंदर रखा गया अजे पुछगिछ चल रही है अंदर ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਚ ਆਇਆ। मुख्यमंत्री साहब ने जानकारी दी थी क्या कार्रवाई हो रही है अंदर मौजूद है।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀ 2 ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸਿਟੀ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਟੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ 1 ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ 2 ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਗੌਰਵ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ क्योंकि हाई प्रोफाइल मैटर है। अमन बिल्कुल हाई प्रोफाइल क्योंकि मनोज मैटर है और इहदे अंदर खास करके क्योंकि मंत्री दे उपर कार्रवाई है, मुख्यमंत्री दे निर्देश है कि कार्रवाई करनी है और अजिहे च कुछ भी डिस्कलोज जिहड़ा है विदाउट डायरेक्शन नहीं किया जा सकता। जदों तक डिस्कलोज जदों विजिलेंस दफ्तर भी गलबात हुई, जो डीएसपी उत्थे ने, जो अधिकारी ने, कोई अधिकारी गलबात नहीं कर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिहड़े साडे हैड ने आईपीएस ईश्वर सिंह उन्हां नाल गलबात की जाए। उन्हां वल्लों इस बाबत प्रेस ब्रीफिंग जिहड़ी है मनोज वो भी की जाएगी, अधिकारियों ने कहा, लेकिन खुद डिस्कलोज करने तो साफ मनाही की और इस तो बचदी जरूर नजर आती है पुलिस। हुण भी तुसीं देखो इत्थे मना कर रहे हैं कि अंदर कोई नहीं है, कोई गलबात नहीं है, तो किते ना किते जदों हाई प्रोफाइल मैटर हुंदा है तो उपर दी डायरेक्शनस दा जरूर डर हुंदा है पुलिस नूं। और आखिर अमन ये पुलिस लुको क्यों रही है? जब मामला दर्ज हो गया, खुद मुख्यमंत्री वल्लों ये जानकारी दी गई है, उन्हां दे ऑफिस वल्लों जानकारी दी गई है कि असीं भ्रष्टाचार नूं खत्म करते हुए इस तरह दा मंत्री जिहड़ा है वो बर्खास्त कीता है, पर्चा जिहड़ा है कीता है, गिरफ्तार किया है। आखिर पुलिस क्यों बचती नजर आ रही? देखो डायरेक्शंस क्योंकि डायरेक्शंस एंटी करप्शन दी ने और तत्थ इकट्ठे किए जा रहे हैं, साफ तौर पे जांच की जा रही है कि क्या जेड़े चार्जेस ने, जो रिकॉर्डिंग है वो मैच हो रही है। और इस तो अलावा मनोज केड़े मैटर ने, क्या ये इकलौता मैटर सीगा जिस एंटी करप्शन के तहत कार्रवाई बनती है, या इस तो अलावा होर भी मैटर ने जिन्हां च मंत्री साहब लिप्त सीगे, उसकी जांच और तत्थ जेड़े ने वो खंगाले जा रहे हैं। इस तो बाद ही कुछ ना कुछ जिहड़ा है वो डिस्कलोज मनोज किया जाता है। बिल्कुल गौरव, जिस तरह की जानकारी हुण तक मिल रही है कि फेस 8 पुलिस स्टेशन सिंगले नूं लैके आया गया सीगा पुछगिछ वास्ते ते उन्हां नूं हुण मैडिकल वास्ते 6 फेस अस्पताल जिहड़ा लैके जाया जाएगा। कोर्ट च भी पेश कर सकते हैं क्योंकि 24 घंटे का समा होंदा है, गिरफ्तारी तो बाद 24 घंटे का समा होंदा है जद कोर्ट च पेश करना होंदा है, या रिमांड तुसीं लेना है या फिर जो तुसीं जुडिशियल भेजना है। ये हुण देखना होवेगा कि रिमांड इन्हां दा लिया जांदा या नहीं जांदा। लेकिन गौरव इहदे विच एक गल होर है कि आखिर पुलिस दे जिहड़े वड्डे अफसर ने वो किसी भी तरह कोई भी गलबात करदे नजर नहीं आ रहे, मीडिया नाल किसी भी तरह की कोई गलबात करते नहीं नजर आ रहे। हालांकि इत्थे विजिलेंस की टीम इत्थे पहुंची सी, तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो, विजिलेंस की टीम जिहड़े अधिकारी इत्थे पहुंचे सी ते उन्हां वल्लों हालांकि हजे भी कोई जानकारी जिहड़ी है वो नहीं दी जा रही। हालांकि पुलिस के जिहड़े सोर्सिस ने वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जिहड़ी भी इन्फॉर्मेशन है तुसीं वड्डे अधिकारियों नाल लो, तुसीं वड्डे अधिकारियों नाल इन्फॉर्मेशन लो, लेकिन सारी जिहड़ी हुण तक दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन सानूं मिल रही है कि हजे तक जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार की जा रही है। अमन इहदे विच एक गल होर है कि हुण वड्डे अफसर जिहड़े हैं वो निकलणगे, असीं कोशिश करांगे अमन कि उन्हां नाल असीं गलबात करिए। अमन बिल्कुल मनोज, साफ तौर पर क्योंकि विजिलेंस का की रोल है भी देखना पेगा, क्योंकि विजिलेंस दे कार्रवाई जिहड़ी वो देखने को मिल रही है। बठिंडा का इंसीडेंस होवे, चाहे रेजिडेंट की कंप्लेंट होवे, चाहे एंटी करप्शन जिहड़ा विंग है मनोज उसकी गल कर ली जाए, वो भी विजिलेंस के अंडर है। तो किते ना किते इहदे नाल विजिलेंस भी कनैक्ट कर रही है और ऐदा ना होवे कि पुलिस की कार्रवाई के अंदर किसी विजिलेंस कार्रवाई कर रही होवे या विजिलेंस वालों लिआंदा गया होवे या इत्थों विजिलेंस दफ्तर लेके जाया जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। और विजिलेंस क्योंकि इससे वड्डा रोल देखने को विजिलेंस का मनोज मिल सकता है और विजिलेंस वालों ही कार्रवाई जिहड़ी है वो सवेर तो जानकारी मिल रही सी कि विजिलेंस की टीम जिहड़ी है वो थां ते भाल कर रही सी और सवेरे जिहड़ा है वो पंजाब भवन तो गिरफ्त विच लिता गया है विजय सिंगला नूं। जिहड़ी विजिलेंस है वो वक्त तो जिहड़ी है वो जांच करेगी, वो पुछगिछ करेगी और पुलिस वालों जिहड़ी है अलग तो कार्रवाई करके पर्चा दर्ज करके कार्रवाई जिहड़ी है वो की जाएगी। और जिवें हाई प्रोफाइल मैटर है तो इससे कोई भी जांच दा या किसी फैक्ट दा या किसी तत्थ दा जिहड़ा है उसनूं इग्नोर नहीं किया जाएगा। विजय सिंगला दे कार्रवाई एक एग्जाम्पल जरूर है, चाहे वो पंजाब होवे चाहे होर स्टेट्स होण, कि इस तरीके की कार्रवाई जेकर कोई सरकार चाहे तो वेखण नूं मिल सकती है। और इत्थे भी हलचल वधी हुई है, जिवें मनोज तुसीं भी जानकारी दे रहे सीगे कि इस तरीके की हलचल इत्थे पहला कदी नहीं हुंदी। तो क्या विजिलेंस वालों इत्थे लिआंदा गया या विजिलेंस कोल इत्थे लेके जांदा जाएगा, क्योंकि एंटी करप्शन का वड्डा रोल है और एंटी करप्शन विंग वालों जिहड़ी है वो कार्रवाई की गई है। तो अंदर पिछले काफी समय तो विजय सिंगला मौजूद ने
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਫੈਕਟ ਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮਨੋਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਆ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਹਲੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ किस तरह की कोई आपसी कोई गलबात होए या किस तरह की कोई शुकराना जिहड़ा है वो मंगया गया, ये सारी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अमन बिल्कुल, और केड़े केड़े अधिकारी इस इन्वॉल्व ने, क्योंकि गाज उन्हां अधिकारियों ते भी गिरेगी। मंत्री दा इकलौते अपने बिहाफ ते अजिहा करना मनोज पॉसीबल नहीं है। तुसीं ते क्राइम दे काफी पुराना क्राइम नूं नजदीक तो देखते आ रहे हो। क्राइम दे अंदर एक नाल एक तार जुड़ते जाते हैं और मंत्री दा खुद इकलौते तौर ते इस तरह इन्वॉल्व होना बनता नहीं है। कुछ अधिकारी, कुछ रिश्तेदार, कुछ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਅਗਲੀ ਦੇਰ 'ਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੋਜ अमन इसी विचाले सिद्धू मूसेवाले वालों भी एक ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ डाली गई है ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ मौका जिहड़ा है सिद्धू मूसेवाले नूं मिला है ते सिद्धू मूसेवाला वालों हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि शाम नूं पीसी भी हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। अमन बिल्कुल, क्योंकि सियासी तौर ते मौका मनोज मिलता ही मिलता है, काउंटर करन दा इस ते मौका मिलता है एक अजिहे मंत्री ते कार्रवाई होवे। और जिस तरीके दे नाल हुण तक 2 महीने दा समय सरकार बनी नूं होया है और मंत्री ते इस तरीके दी कार्रवाई होवे तो सरकार ते सवाल उठने ओपोजिशन नूं एक मौका जरूर मिल जांदा है कि सरकार नूं 2 महीने होए ने, मंत्री ते कार्रवाई चाहे सरकार ने सीरियसनेस नाल कीती है, संजीदगी दिखाई है, पर क्या 2 महीने दे अंदर इस तरीके दी कार्रवाई होना वो भी सवाल खड़े करदा है। और जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪੱਟਾ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰਜ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਗਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮਨੋਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਟਕੀ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੋਜ ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਐਂਗਲਸ ਕੀ? देखो अजय, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव मैटर है, एक मंत्री तो रिलेटेड मैटर है, करप्शन की गल कर रहे हैं, करप्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਜੀ, ਨੋ ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਜੀ, ਨੋ ਕਮੈਂਟ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 8 ਫੇਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਫੇਸ 8 ਦੇ ਅਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ
कोई भी पुलिस अफसर किसी भी तरह की कोई गलबात करता नहीं नजर आ रहा। कारण की है कि मैटर जिहड़ा है हाई प्रोफाइल है ते मैटर अमन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਤੀਜੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ SHO ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਕ DSP ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਨ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਠਗਾਂਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, SHO ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਲਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ? ਯੋਗੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਨੋਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, तमाम ਧਰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਕਰੋਨਾ ਵੈਰੀਅਰਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸੀਗੇ? ਕਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਅਮਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ,
15 ਜਿਹੜੇ 75 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਏਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜੁੜੇਗਾ। ਔਰ ਮਨੋਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਡੀਓ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭਤੀਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਮਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਜੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਯੋਗੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 8 ਫੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਜ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਟਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਉਹਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 8 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 8 ਫੇਜ਼ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 8 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 8 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 8 ਫੇਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 8 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ।